السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 4۔ لیکن تم اپنی ان تصویروں میں بڑی حد تک بے خبر ہو۔ ایک تصویر میں تم ہوٹل ہلٹن کے کمرہ نمبر 217 کے دروازے پر دستک دے رہی ہو، جس میں منوہر بھی فردی نام سے مقیم تھا۔ دو تصویریں اور ہیں۔ ایک تصویر میں تاج ہوٹل سے باہر آ رہی ہو اور دوسری تصویر میں ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو رہی ہو۔ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا۔ رجنی کے خوف زدہ آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا سینہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بڑی ہراساں ہو رہی تھی۔ اور سنو، میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہوٹل ہلٹن میں شارجہ کا ایک عرب تاجر بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے جو تمہیں دیکھا وہ تم پر ریشہ ختمی ہو گیا۔ عربوں کے پاس دولت کی فراوانی ہے اور انہوں نے کون سی محنت سے کمائی۔ وہ عورت پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، عیش پر جتنا خرچ کرتے ہیں کسی اور چیز پر نہیں۔ انہیں کبھی ہندوستان کے لوگوں کی حالت زار پر ترس نہیں آیا اور نہ ہی ان کا یہ خیال کبھی سوچا۔ عورت ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ تمہارا شاداب گداز بدن دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ تم نے اس عرب شیخ کے ساتھ جو رات گزاری وہ بڑی رنگین اور سرور لیے ہوئے تھی۔ اس نے تمہیں ایک رات کے 5000 امریکی ڈالر دیے۔ رجنی کا بدن خوف سے تھر تھرایا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ گنگ سی ہو کر حیرت اور دہشت سے میری طرف کئی لمحوں تک دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر مجھے مخاطب کر کے زہرناک لہجے میں کہا، کیا تم شیطان ہو یا پھر کوئی بدروح؟ میں اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا تمہارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں بدروح ہوں۔ کیا تم حسین چڑیل نہیں ہو؟ یقیناً تم کوئی بدروح ہو جو انسانی روپ میں آ گئی ہو۔ اور اس کی آواز ویران تھی، گلے میں پھنس رہی تھی۔ اتنی ساری باتیں فرشتے بھی نہیں بتا سکتے۔ جب میں نے پاسپورٹ بنایا تھا، جب منوہر کی شراب میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور اسے بالکنی سے نیچے گرایا تو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور کمرہ نمبر 217 اور پھر میری تصویریں، اف میرے بھگوان، وہاں تم تھے اور نہ تمہارا سایہ۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم اطمینان رکھو، میں کوئی بدروح نہیں ہوں۔ میں نے کہا، بھوت تصویریں نہیں اتارتے ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، راز میں ہی رہنے دو۔ تم وہ تینوں تصویریں میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ رجنی نے بے چینی سے کہا، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سودا تو بعد میں ہوگا، میں نے کہا۔ میں آیا گوتم کے سلسلے میں تھا اور پہلے اس معاملے کو نمٹانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں اور اب بھی تم سے کہہ رہی ہوں کہ میں کسی گوتم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ ہیجانی لہجے میں بولی۔ تم اپنی ضد اور ہٹ درمی سے بعد آ جاؤ، میں نے بگڑ کر برہمی سے کہا۔ تم ایک شاطر عورت ہو، تم مجھ سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گوتم تمہارے شکنجے میں کیسے آیا۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا نام روپا ہے، وہ ایک ٹی وی اداکارہ ہے، نئی، لیکن اس نے ٹی وی ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے رول کر کے جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ اس نے فلموں میں بھی رقص پیش کیے ہیں، وہ ایک رقاصہ ہے۔ تم نے اسے ایک رات اپنے کھانے پر مدعو کیا اور اپنے ایک کیمرہ مین دوست کی مدد سے اس کی نامناسب فلم بنا ڈالی اور اسے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ وہ غریب تمہیں ایک بڑی رقم دیتے ہوئے عاجز آ گئی۔ وہ کوئی دولت مند نہیں تھی جو تمہارے جائز اور ناجائز مطالبات پوری کرتی۔ گوتم اس کا دوست تھا، محلے میں رہتا تھا۔ روپا اس کی بہن کامنی کی سہیلی بھی تھی۔ ایک روز اس نے گوتم کو اعتماد میں لے کر بتایا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایک شاطر عورت جس کا نام رجنی ہے، اس نے کس طرح دھوکے، فریب اور اس کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر فائدہ اٹھایا۔ اپنے کیمرہ مین دوست کی مدد سے اس کی ممنوعہ قسم کی فلم بنا ڈالی۔ ہر ماہ ایک بڑی رقم دینا پڑتی ہے، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گی۔ تم اس حرافہ سے دوستی کر کے اس ویڈیو فلم کیسٹ کو نکال لاؤ۔ وہ کیسٹ تم اس کے ہاں سے چوری تمہیں کرنا ہوگی۔ گوتم اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔
रूपा ने उसे ये भी बताया कि तुम एक अय्याश औरत हो और तुम्हारी कमज़ोरी नौजवान लड़के हैं, वो तुमसे दोस्ती कर लेगी। गौतम चोरी चकारी से बहुत डरता था। रूपा शोबिज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखती थी और उसके पास इज़्ज़त नाम की चीज़ कहाँ थी। एक रोज़ वो गौतम पर मेहरबान हुई तो गौतम उसके लिए तैयार हो गया। रूपा पहली लड़की थी जिसने उसे एक नई दुनिया से आशना किया था। गौतम रूपा ने एक मंसूबा बनाया। एक रोज़ जब तुम किसी काम से गई हुई थी तब गौतम ने एक कफल साध को बुलाकर कहा कि उसकी जेब कट गई है। कफल साध ने चाबी उसे दुकान पर बना कर दी और जब वो चाबी लेकर आया तो उसने तुम्हें अपनी गाड़ी से उतरकर लिफ्ट की तरफ जाते देखा। तब वो वापस हो गया और फिर रात के 12 बजे गौतम ने उस चाबी की मदद से तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। गौतम की चापों से तुम्हारी आंख खुल गई थी। तुमने अपना पिस्तौल बिस्तर की दराज से निकालकर कमरे में झांका। गौतम उस वक़्त एक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था। जब तुमने एक खूबसूरत और वजी और दराज कद लड़के को देखा तो तुम्हारा खौफ कम हुआ। तुमने फ़ौरन अपने कैमरे से उसकी तस्वीर उतार ली। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि गौतम ने तुम्हें सारी बात बता दी। फिर तुमने उस तस्वीर की मदद से गौतम को अपना असीर बना लिया और उससे खूब फ़ायदा उठाया। वो गरीब गलाजत के दलदल में गिर चुका था और उसमें रूपा का और तुम्हारा कसूर था। इत्तफाक से उन दिनों वो शांति के हाथ लग गया। वो एक अच्छी औरत नहीं थी और उसके शिकार लड़के उसके फ्लैट पर इस तरह आते थे। इमारत के किसी आदमी को खबर नहीं होती थी और ना तुम्हारे फरिश्तों को खबर थी। वो भी एक अमीर कबीर औरत थी। जब तुमने एक रात गौतम को शांति के फ्लैट से निकलते देखा तो तुम्हारा सीना हसद और रकाबत की आग से जल उठा। तुमने एक दिन गौतम को सख्त तंबी की और उसे बुरी तरह झाड़ा। गौतम को तुम्हारी धमकी की कोई परवाह नहीं थी। वो शांति के पास बराबर आने लगा। वो तुमसे उकता चुका था। तुम मौका की तलाश में थी कि किसी तरह शांति को ठिकाने लगा दिया जाए और फिर हालात ने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। उस रात शांति को किसी ने कत्ल कर दिया। तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि कातिल कौन है। इत्तेफाक से तुमने बालकनी से झांककर गौतम को देख लिया था जो जीने की तरफ बढ़ रहा था। फिर तुम बाहर के दरवाजे पर आकर पैब से झांकने लगी। उस दिन तुम्हारा मंसूबा ये था कि शांति को बिल्डिंग वालों के सामने जलील किया जाए और तुम पुलिस को भी ये इतला देना चाहती थी कि वो औरत अपने फ्लैट में एक गैर मर्द के साथ रंग रलियां मना रही है। गौतम ने शांति के दरवाजे पर कई मरतबा दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खुला। उसने घबराकर हैंडल घुमाया और जब दरवाज़ा खुला तो तुम्हारी नज़रें शांति के खून में लत-पत लाश पर पड़ी जो कमरे के वसत में पड़ी थी। तुमने फ़ौरन ही उस लम्हे से फ़ायदा उठाकर पुलिस को इतला दी और उसने शांति को मुर्दा हालत में पाया तो दहशत ज़दा हो गया और जब वह वापस होने लगा तो इत्तफाक से उसके पैरों में वह पिस्तौल आ गया जिससे शांति को कत्ल किया गया था। उस बेवकूफ़ ने वो पिस्तौल उठाकर लाश के पास फेंक दिया। वो इमारत से नीचे आया था कि जीने पर उसे पुलिस ने धर लिया। तुमने एक और होशियारी की और तुमने पुलिस को इतला देने के बाद अपनी इमारत के चंद एक फ्लैट्स में फ़ोन करके उस कत्ल की वारदात के बारे में बता दिया। क्यों माय डार्लिंग, क्या ये दुरुस्त नहीं है? उसने पलकें झपकाकर मुझे देखा। तुमने जो कहानी घड़ी है वो बेसरूपा है। गौतम कातिल है और तुम उसे कानून के फंदे से बचा नहीं सकते। तुम तो कानून के हाथों से बच नहीं सकती हो। ये क्यों भूलती हो? मैं बोला, पुलिस को बुलाकर तुम्हें कत्ल में मुलव्वस कर सकता हूँ। पुलिस मेरे कहने पर तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो उसे ब्लैकमेलिंग की बहुत सारी गलाजत मिल जाएगी जो तुम्हारे कमरे की अलमारी में मौजूद है। मैं उसे बताने लगा। उसमें उन्हें गौतम की वो तस्वीर भी मिल जाएगी जिसमें वो अलमारी खोलता हुआ नज़र आ रहा है और इस तरह गौतम से तुम्हारा ताल्लुक़ ज़ाहिर हो जाएगा। गौतम अदालत में बयान देगा कि उसने मिसेज़ रजनी मनोहर के कहने पर शांति को कत्ल किया था क्योंकि रजनी मनोहर का पसंद नहीं था। मैं शांति के यहाँ आमदो रफत रखूँ। क्या तुम इस सूरत में अपना दामन और ताल्लुक़ गौतम से बचा सकोगी? मैं ये कहूँगी कि ये कत्ल गौतम ने नहीं किया है। वो बौखला कर बोली। मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाह रहा था। अब तुम अदालत में समझदारी का मुजाहरा करना वरना बुरी तरह फंस जाओगी। वो बुरी तरह सटपटा गई और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गौतम के बारे में बेसाख्ता और बौखला कर
جو اقرار کیا تھا اب اسے خوف آ رہا تھا اور وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ زخمی پرندے کی طرح پنجرے میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ اب بھی کیا کوئی کسر رہ گئی ہے؟ تمہاری الماری میں جو غلاظت ہے وہ ساری کی ساری نکال کر مجھے دے دو، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں صرف گوتم کی تصویر دے سکتی ہوں، اس نے بفر کر کہا، اور اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ غلاظت میرا اثاثہ ہے۔ میں ساری غلاظت اپنے ساتھ لے جا کر رہوں گا، میں تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جب میں کسی بات کا تہیہ کر لیتا ہوں تو اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر میں تمہیں دینے سے انکار کر دوں تو تم کیسے لے جا سکو گے؟ وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ میں دھونس دھمکی میں آنے والی نہیں۔ میں پولیس کو طلب کروں گا۔ میں نے اپنے کندھے اچکائے۔ میں اپنے دوست منوہر کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں کھڑکی سے باہر اٹھا کر پھینک دوں گا۔ تمہارے نزدیک کون سی صورت بہتر ہے، پولیس یا مقتولہ بننا؟ لمحے میں سوچ کر بتاؤ۔ میں تمہیں سب کچھ دے دوں۔ وہ سہم کر میری طرف دیکھنے لگی۔ سچ پوچھے تو میں بہت تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے۔ اب میں اس کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں کسی کو بلیک میل نہیں کروں گی اور نہ ہی اپنا وجود میلا کرتی رہوں گی۔ تمہارے اس فیصلے سے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا۔ ویسے ایک بات یاد رکھنا، میں ایک بلا ہوں، چڑیل سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ میں تمہاری الماری سے تمام چیزیں نکال دوں۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے شانے تھام کر اسے لٹا دیا۔ میں صبح جاتے وقت لیتا جاؤں گا، میں نے اپنی دستی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، اور اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ اس وقت کسی نے مجھے تمہارے فلیٹ سے نکلتے دیکھ لیا تو تمہاری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ میں رات یہیں گزاروں گا۔ تمہاری خوابگاہ کا ماحول بڑا خوابناک ہے، اور پھر یہ ایئر کنڈیشن بھی ہے، اور پھر تم کتنی حسین اور پرشباب ہو۔ جب میں بیدار ہوا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی۔ وہ سو رہی تھی، لیکن اس کا حسین بدن اور حشر سامانیاں واضح تھیں۔ میں نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت بھی تھی۔ ایسی حسین عورت نے اپنی زندگی کا جو راستہ چنا تھا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس کا ذہن پڑھا، اور اس کی ساری زندگی، اس کی پیدائش سے لے کر آج تک کی، میری نظروں کے سامنے غیر مرئی مناظر کی طرح گھومنے لگی۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا اور اس کی عمر 16 برس کی تھی، اس کے باپ نے دوسری شادی جس عورت سے کی وہ 2 مردوں کی متعلقہ تھی۔ اچھی عورت نہ تھی بہت خوبصورت، اور اس کی عمر 30 برس سے 2-1 برس زیادہ ہوگی۔ رجنی کا باپ دولت مند شخص تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی اور بیٹی کو امریکہ لے گیا، 6 برس وہاں رہے، اور پھر وہ اسے شارجہ لے آیا۔ شارجہ پہنچ کر اس کا باپ مر گیا، اور اس کی ماں نے اسے غلط راستے میں ڈال دیا۔ اس کے حسن و شباب کو خوب کیش کیا۔ ماحول نے رجنی کو خراب کیا، اور پھر وہ ہندوستان آ گئے۔ اس کی ماں جو کثرت شراب نوشی کی عادی تھی، وہ بھی موت کے منہ میں چلی گئی، اور پھر اس نے منوہر سے شادی کر لی۔ وہ اچھی بیوی ثابت نہ ہو سکی۔ دبئی اور ہندوستان میں غلط راستوں پر چل پڑی، اور اس کے باپ نے اسے ورثے میں اتنا چھوڑا کہ ساری زندگی گھر بیٹھے کھا سکتی تھی، اور اس کی زندگی گھنونی ہو کر رہ گئی۔ اگر وہ کسی شریف آدمی سے شادی کر لیتی یا منوہر سے ہی نباہ کر لیتی تو ایک اچھی بیوی، عورت اور ماں بن سکتی تھی، اور اسے اس کی سوتیلی ماں نے خراب کیا، ورنہ وہ اچھی گرہستن ثابت ہوتی۔ میں نے کپڑے پہنے اور اس کے پرس سے الماری کی چابیاں نکالی، اسے کھولا۔ وہ سارے پیکٹ جس میں تصویریں، نیگیٹو اور خطوط اور ویڈیو کیسٹ نکالے جن کے ذریعے سے وہ مردوں اور عورتوں کو بلیک میل کر رہی تھی، میرے ہاتھ لگ گئے۔ رات اس نے کہا بھی تھا کہ اب وہ کسی کو بلیک میل نہیں کرے گی، اور اس کی ثابت قدمی اس وقت ممکن تھی جب یہ چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ میں نے الماری مکفل کر کے اس کے نام ایک پرچہ لکھا، اور جس میں اس کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا، نیچے دیوا لکھا۔ جب میں اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا تب میں نے سوچا کہ جب وہ اپنی الماری کو غلاظت سے پاک دیکھے گی تو سخت غصہ آئے گا، اور پھر وہ میرے بارے میں سوچے بغیر نہ رہ سکے گی کہ میں واقعی ایک انوکھا آدمی تھا۔ میں نے رات کی تنہائی اور آزادی کے باوجود اس کے حسن و شباب سے فیض یاب نہیں ہوا، اور ہم دونوں باتیں کرتے رہے تھے، اور اس نے مجھے رات کا کھانا بھی کھلایا تھا۔ میں نے نہانے اور شیو کرنے کے بعد ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔
कामनी दरवाजे पर खड़ी थी। बज़ाहिर मैंने तअज्जुब का इज़हार किया और उसके ज़हन ने मुझे बता दिया था कि वो क्यों और किस लिए आई है। मैंने उससे पूछा कि नाश्ता करोगी? उसने कहा कि करके आई हूँ। फिर मैंने अनजान बनकर पूछा, कल अदालती कार्रवाई का क्या रहा? क्या रामलाल से मुलाकात हुई? माँ को उनकी एक सहेली ने मशवरा दिया कि वो वकील धनीराम से रब्ता करें और उसे केस दे दे और वो क्रिमिनल केस लेता है। मेरी सिफारिश पर तुमसे टोकन मनी नहीं लेगा, क्योंकि आंटी मालिनी के उस पर बड़े एहसानात हैं और वो उनका किराएदार भी है, कामनी बोली। आंटी मालिनी ने खुद चलकर उसे मिला भी दिया था। उसका कहना है कि गौतम बहुत बुरी तरह फंस गया है। वो किस बिना पर ऐसा कह रहा है? मैंने कहा, वो वकील है और उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वकील का काम क्या होता है? उसका कहना है कि कातिल के खिलाफ ऐसी ठोस चाहते हैं कि उसे अदालत नहीं झुठला सकती। कामनी ने कहा, अब क्या होगा? ये बात रामलाल नहीं कहता। खैर कोई मजायका नहीं। अब जब तुम्हारी माँ ने उससे बात कर ली है, ठीक है। क्या आप धनीराम से वाकिफ़ हैं? कामनी ने दरियाफ़त किया। वो शख्स क्या वकील है? क्या काबिल है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मैंने कहा, और मैं उससे मिलकर बात कर लूँगा, तुम परेशान ना हो। मैं शाम आपके फ्लैट पर आई थी और मेरे साथ मेरी एक सहेली भी थी। फ़ोन भी किया था। आप सारी रात घर पर नहीं थे। हाँ, मैं रात नहीं था, एक दोस्त के यहाँ मधु था। सुबह आया हूँ। तुम किस लिए आई थी? खैरियत थी? मैं ये बताने आई थी, और रात को मैं 2-3 मरतबा टेलीफोन किया था कि ये केस माँ ने धनीराम को दे दिया है, कामनी बोली। तुम सवेरे सवेरे इतनी दूर से सिर्फ यही बताने आई हो? तुम फ़ोन पर भी बता सकती थी, इतनी जहमत क्यों की? भाईजान की वजह से मैं किसी पीसीओ से फ़ोन करने से कासर हूँ, वो बोली, और इसलिए मैं माँ के कहने पर आ गई हूँ। लेकिन मैं जानता था कि असल बात क्या है। वो मेरे अखलाक से इस कदर मुतासर हुई थी कि उसने मुझे अपने मन में बसा लिया था। ये लड़कियां भी कैसी पागल और नादान होती हैं, ज़रा सी बात पर ख्वाब देखने लगती हैं। वो मुझे बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देखे जा रही थी। मैंने 100 के 5 नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम बस में नहीं, टैक्सी में घर जाना। मिनी बस और रक्शे में कहीं आने जाने में एहतियात बरतो। तुम अपनी माँ से कहना कि वह फ्लैट कुछ दिनों के लिए छोड़कर किसी और के यहाँ मुंतकिल हो जाए, वरना पुलिस तंग करेगी। और स्कूल से भी आप दोनों 10 दिनों की छुट्टी कर लें। मेरी कोशिश है कि 6-7 दिन में गौतम रिहा हो जाएगा। कामनी की आंखें ममनूनियत से भर आईं। क्या ये आसान काम है कि आप मेरे भाई को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी फीस के, और 500 की रकम भी दे रहे हैं? आपने बहुत शर्मिंदा कर दिया। अब तुम घर जाओ। अगर कोई नई बात इल्म में आए तो धनीराम को बता देना, मैं उससे मालूम कर लूँगा, मैंने कहा। वो मेरे करीब आई ताकि मेरा बोसा ले, और मुझे हैरत सी हुई। मैंने उसके होंठों पर हाथ रख दिया, फिर कहा, कामनी, इस कदर जज्बाती ना बनो। मेरी ज़िंदगी बड़ी सपाट सी है। मैंने अब तक किसी औरत को दिल में जगह दी और ना तुम्हें दे सकता हूँ। मैं 11 बजे अपने फ्लैट से निकलकर शांति के दफ्तर पहुँचा। मैं उसके बाप से मिलना चाहता था। उसकी नई सेक्रेटरी रेखा बेहद हसीन और पुरकशिश थी। बास लोगों की ये कोशिश होती है कि सेक्रेटरी बहुत हसीन हो, मालूम नहीं क्यों। जब मैंने एक टिक देखा तो उसने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये देख रहा हूँ कि ये चांद किसी फिल्म या ड्रामे में काम करने की बजाय गुलामी क्यों कर रहा है, मैंने संजीदगी से कहा। मैंने कामनी को हद से तजावज़ करने नहीं दिया। वो दरअसल मुझे खुश करने आई थी, और उसकी माँ ने इसलिए भी उसे मेरे पास भेजा था कि चूँकि गौतम के खिलाफ बड़े ठोस सबूत हैं। गो कि मैंने माँ बेटी को यकीन दिलाया था कि उनका बेटा बेगुनाह है, और मैं उसे साबित करके रहूँगा। गौतम की माँ जमुना ने यह सोचा था कि कहीं मैं उस केस से हाथ ना उठा लूँ। बेटी को भेजने का मकसद ये था कि मुझे अपनी मुट्ठी में रखने के लिए ज़रूरी था कि मुझे कामनी खुश कर दे। ये एक तरह से फीस होगी, और उसकी माँ ने अपने बेटे को फांसी से बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। इसलिए उसने कामनी को कहा था कि गौतम एक सहारा है, और उसे बचाने के लिए तुम जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ। जब तक कोई कुर्बानी ना दी जाए, कुछ खोया ना जाए, हम गौतम को पा नहीं सकते। कामनी बहुत हसीन थी। हर नौजवान लड़की में बहरहाल ऐसी कशिश होती है कि वो मर्द को मतवजा कर सके। मैंने सोचा था कि काश उसे इतनी जल्दी जाने नहीं देता। मैंने सोचा कि चलो फिर कभी सही।
اب میرے پاس خاصا وقت تھا میں جو غلاظت سے بھرا ہوا لفافہ رجنی کے ہاتھ سے لایا تھا اور اسے کھولا، سب سے پہلے میں نے خطوط پڑھے۔ خطوط بڑے شرمناک تھے اور ان فحش کہانیوں سے کہیں بڑھ کر جو رسائل میں چھپتی ہیں۔ مردوں نے جو خط اپنی محبوباؤں اور دوستوں کی بیویوں کو لکھ کر آشنائی پیدا کی، اور اس میں اتنی حیرت کی بات نہ تھی۔ اصل بات عورتوں اور لڑکیوں کے خطوط کی تھی۔ کیا یہ لڑکیاں ایسے بےہودہ اور لغو خط بھی لکھ سکتی ہیں؟ بلکہ ان کا تعلق شریف گھرانوں سے تھا۔ اور پھر میں نے یہ تصویریں دیکھی۔ یہ بات مجھے تسلیم کرنا پڑی اور اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑا۔ رجنی بہت بڑی فوٹوگرافر تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ 2 برس تک فلمستان اسٹوڈیو میں اسسٹنٹ کیمرہ مین اور فوٹوگرافر رہی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے کچھ تصویریں 2 بلیک میلروں سے شاید خریدی تھی۔ وہ ایسی غلاظت سے بھری تھی کہ ایک آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انسان اتنی دور تک جا سکتا ہے، اور اس کے اندر اتنی حیوانیت ہوتی ہے۔ مرد ہی نہیں، لڑکیاں اور عورتیں بھی مردوں سے 2 ہاتھ آگے نکلی ہوئی تھی۔ وہ عورت کے تقدس پر کلنک کا ٹیکہ تھی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں بے حیائی، بدکاری اور ہر قسم کی برائیاں تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ خصوصاً نئی نسل تو کچھ زیادہ ہی تھی۔ یہ تصویریں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تھی، اور اس کے علاوہ نئے جوان شادی شدہ جوڑوں کی بھی تھی۔ انہوں نے آشنا پال رکھے تھے۔ سارا چکر معاشی تھا اور انہیں دولت چاہیے تھی۔ کسی لڑکی نے شادی شدہ دولت مند مرد کو پھانس رکھا تھا۔ مردوں نے کسی لڑکی کو۔ یہ تالاب اتنا گندا تھا کہ اس میں تعفن اٹھ رہا تھا۔ رجنی انہیں بلیک میل کر رہی تھی تو غلط نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ان تصویروں میں سے کامنی کی اس سہیلی کی تصویر نکالی جو شوبز سے تعلق رکھتی تھی۔ کامنی کے کہنے پر گوتم اور اس کی سہیلی سروجنی سے ملا۔ سروجنی کو اپنی آمدنی کا نصف حصہ رجنی کو ہر ماہ دینا پڑتا تھا۔ میں نے سروجنی کو تصویریں الگ نکال کر ایک لفافے میں رکھیں اور نیگیٹوز بھی۔ میں نے سروجنی کی تصویریں دیکھی۔ ظالم جتنی حسین تھی، اس کا جسم اس سے کہیں خوبصورت تھا، لیکن جانے کتنے ہاتھوں نے اسے میلا کیا اور اس پھول کو روندا ہوا تھا۔ اور پھر یہ حسین اور جوان لڑکیاں جانے کیوں شوبز کی دنیا میں آ کر اپنے آپ کو آلودہ کر لیتی ہیں۔ گوتم اس کے ہاں سے سروجنی کی تصویریں لانے کو تیار نہیں تھا، تو سروجنی نے اسے ایک شام اپنے فلیٹ پر بلایا۔ گوتم کو اس نے صبح تک روک لیا اور ساری رات وہ اس پر مہربان ہوتی رہی تھی۔ گوتم کیسے تیار نہ ہوتا؟ سروجنی نے اسے 2 مرتبہ اور بھی بلایا تھا۔ سروجنی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اس کا اسیر ایسا بنا کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر سروجنی کی تصویریں رجنی کے ہاں سے نکال لائے گا، کیونکہ سروجنی نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس تصویریں لا کر دے دیتا ہے تو پھر ان کی دوستی اور تعلقات سدا قائم رہیں گے۔ گوتم نے اس لیے اسے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ گوتم نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ عورت کا کیا بھروسہ۔ سروجنی کی 7 تصویریں تھیں، وہ ان میں سے 6 دے کر ایک اپنے پاس رکھ لے گا تاکہ سروجنی سے اس کی دوستی اور تعلقات برقرار رہیں، ورنہ ان تصویروں کو پانے کے بعد سروجنی اسے ٹھینگا دکھا دے گی اور اسے اب حسن و شباب اور اس کے قرب کی ضرورت تھی، طلب اور پیاس تھی، کیونکہ بلیک میلر اور مقتولہ شانتی اور سروجنی نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ یہ راستہ ایسا تھا کہ جو ایک مرتبہ چل پڑے وہ اتنی دور تک چلا جاتا تھا کہ اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اس لفافے میں سروجنی کا پتہ بھی تھا۔ میں 20 منٹ کے بعد اس کے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجا رہا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر انتظار اور 2 مرتبہ بٹن دبانا پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے حیرت اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں تھی اور اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار بھرا ہوا تھا۔ وہ رات 1 بجے شوٹنگ سے واپس آئی تھی اور اس کے ساتھ کیمرہ مین بھی آیا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ تک رک کر چلا گیا تھا۔ کیمرہ مین کو بھی ایک اداکارہ نے خوش کرنا ہوتا ہے، ورنہ کیمرہ مین اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ سکتا ہے۔ ٹی وی اور فلم لائن ایسی ہے کہ اوپر سے نیچے تک جانے کس کس کو خوش کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ اس لائن میں ٹک نہیں سکتی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں حیرانی بھر گئی۔ آپ یوں سمجھے کہ میں آپ کا دوست اور ہمدرد ہوں۔ میں نے جواب دیا، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
मैं नहीं जानती आप कौन हैं, क्या हैं, वो सपाट लहजे में बोली, और मैंने उससे पहले आपको देखा और ना आपसे मिली हूँ। मैंने भी आपसे कभी मुलाकात नहीं की, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैंने कहा, आज पहली मुलाकात है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी वक्त किसी होटल में मुझसे मिल लें? वो बोली, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। क्यों, इस वक्त मिलने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, घर से अच्छी जगह मुलाकात और बात करने के लिए कोई और हो ही नहीं सकती, इसलिए कि मैं घर पर अकेली हूँ और आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि मैं अपने फ्लैट में अकेली रहती हूँ। आपने ये कहकर कि मैं घर पर अकेली हूँ सारे जिस्म पर सनसनी दौड़ा दी। मैंने खुश दिली से कहा, मैं इसलिए भी आपसे आपके दौलत खाने पर मिलने आया हूँ कि आप अकेली रहती हैं, कोई और रहता होता तो ना आता। वैसे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बात साफ ज़ाहिर हो गई है कि आप घर पर अकेली हैं। ये बात कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ये आपने कैसे और किस तरह अंदाज़ा कर लिया कि मैं घर पर अकेली हूँ? सरोजनी की आंखें फैल गईं। मैं इस बात पर, वह ऐसे कि आप शब कबाबी के लिबास में दरवाजे पर खड़ी हैं, जिसमें आपका बदन बेहजाब होता हो रहा है। मैंने कहा, अगर आपके फ्लैट में कोई और होता तो आप ये नाइटी नहीं पहनती, क्योंकि इस हालत में कोई लड़की शोहर के सिवा किसी के सामने नहीं जा सकती। मैं सो रही थी। उसने दरवाजे को ढाल बनाते हुए कहा। घंटी बजते ही बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर आई तो उसका ख्याल नहीं रहा। जी नहीं, आप मबालगे से काम ले रही हैं। मैंने कहा, आप बिस्तर पर बगैर नाइटी के सो रही थी, घंटी बजी तो आप नाइटी पहन कर आई हैं। क्या कहा आपने? उसके चेहरे पर हैरत सी छा गई कि आपने मुझे बिस्तर में सोते हुए देखा था, लेकिन कैसे और कहाँ से? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मेरे बेडरूम में झांका जाए, ये आप अंदाजे से कह रहे हैं। असल बात यह है कि आपका जब मेहमान गया तो आप गहरी नींद सो रही थी, आपको खबर नहीं कि वो कब गया। मैंने मैनीखेर लहजे में कहा, कौन मेहमान? वो बुरी तरह चौंकी। कैसा मेहमान? कोई मेहमान नहीं था, मैं स्टूडियो रात अकेली आई थी। विश्वासनाथ कैमरामैन, मैंने कहा, वो रात आपको छोड़ने आया था और सुबह 4 बजे तक जागता रहा, आप 5 बजे सो गई। मेरा ख्याल है कि अब मुझे अंदर आ जाना चाहिए, मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ, यहाँ कब तक खड़ा रहूँ? वो इससे पहले कि कुछ कहती, मैंने दरवाजे को आहिस्ता से खोला और गड़ाप से अंदर आ गया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। आप बगैर इजाज़त मेरे फ्लैट में घुस आए हैं। वो तलमलाकर बोली, ये शरीफाना हरकत नहीं, आप बाहर जाएं। जी हाँ, मजबूरी थी। मैंने कहा, मैं जो बातें आपसे करने आया हूँ बाहर खड़े होकर नहीं की जा सकती थी। आई एम सॉरी। आखिर आप हैं कौन और क्या बातें करने आए हैं? वो भुनाकर बोली और उसके चेहरे पर तमतमाहट सी दौड़ गई। मैं एक नया ब्लैकमेलर हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं उन तस्वीरों के बारे में बात करने आया हूँ जो रजनी के पास थी। नया ब्लैकमेलर? वो बहुत बुरी तरह चौंकी और चेहरा जर्द पड़ गया। क्या आपने मेरी तस्वीरें रजनी से खरीद ली हैं? बस आप यही समझें। मैंने कहा, हरासा और परेशान ना हों, आराम से बैठ जाएं ताकि आपसे प्यारी प्यारी बातें हो सके। 1 मिनट, वो बोली, आप तशरीफ़ रखें, मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ, 5-7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पड़े सोफे पर बिठा लिया। तुम अब तक ना जाने कितने मर्दों के सामने नाइटी और बगैर नाइटी आ चुकी हो। मेरे सामने आने से क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि अब मैं तुम्हारा ब्लैकमेलर हूँ। रजनी ने मेरी तस्वीरें तुम्हारे हाथ क्यों और किस लिए फ़रोख्त की हैं? वो तंग कर बोली और उसने अच्छा नहीं किया, मैं उसे समझ लूँगी। दरअसल ब्लैकमेलिंग अब एक बिज़नेस बन चुका है, मैंने कहा, और इसमें जो मुनाफा और मज़े हैं वो किसी कारोबार में नहीं। अब तुम मुझसे माहाना एक बड़ी रकम वसूल करोगे। उसकी आवाज़ एकदम से पस्त हो गई और फिर वो एक लफ्ज़ ना बोल सकी। यकीनन। मैंने उसके मरमरी कब्र में हाथ डालकर उसे और करीब कर लिया। एक टिकट में 2 मज़े, क्यों है ना? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। वो आपसे तुम कहकर मुखातब करने लगी। बात साफ और वाज़ेह है, तुम इतनी भोली ना बनो। वो मेरे बाजू के हल्के से कसमसाई। मैं तुम्हें जब चाहे और जहाँ चाहे बुला सकता हूँ और तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे साथ जब तक चाहे रह सकता हूँ। दूसरा मज़ा ये कि तुमसे बड़ी रकम वसूल क्या किया करूँगा। अगर तुम ज़्यादती करोगे तो मैं जहर खाकर या फिर बालकोनी से कूद कर खुदकशी कर लूँगी। सरोजनी रोहांसी हो गई। तुम ब्लैकमेलर कितने जालिम होते हो। मैं जानता हूँ कि तुम खुदकुशी नहीं करोगी। मैं बोला,
तुम्हें खुदकुशी करना होती तो तुम कब की कर चुकी होती। तुम्हारी कहाँ कहाँ आबरू रेजी नहीं हुई है। जब तुम एक प्राइवेट प्रोडक्शन में गई थी, एक चैनल के स्टूडियो में, लेकिन तुमने खुदकुशी नहीं की, इसलिए कि स्क्रीन पर आ सको, और तुमने स्क्रीन पर आने के जुनून में अपना सब कुछ सौंप दिया, खो दिया। और तुमने क्या पाया, ये कभी सोचा? तुम सच कहते हो, मैं ना तो मरना चाहती हूँ और ना खुदकुशी करना, इसलिए कि मैं जवान हूँ। और वो यासियत भरे लहजे में कहने लगी, वो लड़कियां मर जाती हैं और खुदकुशी कर लेती हैं जिनकी आबरू लुट जाती है। वो बाइज्जत और गैरतमंद होती हैं और उनके नज़दीक आबरू से कीमती शय कोई नहीं होती। लेकिन जिनके पास आबरू नाम की कोई चीज़ ना हो, वो क्या करे? मैंने अखबारात में फिल्म साजों, अदाकारों और अदाकाराओं के बयानात पढ़े थे। अब फिल्मी दुनिया, टीवी का माहौल बदल गया है। पढ़ी लिखी और अच्छे घरानों की लड़कियां आ गई हैं। अब किसी अदाकारा को या लड़की को फिल्म या ड्रामों में काम करने के लिए अपनी इज्जत लुटाना नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने शोबिज़ की दुनिया का रुख किया है। और जब मैंने एक फिल्म साज से रब्ता किया तो उसने साफ साफ अल्फाज में कहा कि तुम्हें इस सूरत में चांस मिल सकता है कि तुम मेरे साथ रातें काली करो। फिर ऐसा ही एक टीवी प्रोड्यूसर ने भी कहा, और फिर मैं कदम कदम पर लुटती रही। फिर मैंने देखा कि शोबिज़ की दुनिया एक गंदा तालाब है। सारी मछलियां गंदी हैं। कोई नामूर और मारूफ अदाकारा ऐसी नहीं कि जिसकी अपनी आबरू को भींट न चढ़ाया हो।